Hello everyone, welcome to Kirti's vlog and what we are going to learn today. Today we are going to learn bringing up Kari lesson, summary and book back answers. Characters of the stories are Kari, a 5 months baby elephant, narrator, 9 years old boy and Kari's friend. Bringing up Kari, summary. Kari was an elephant. He was 5 months old when he came to the author. Kari lived in a pavilion. It was under the thatched roof which rested on thick tree stumps. Kari bumped against the poles as he moved about the enclosure. Yet the poles did not give away. It was so because these poles were made of thick tree stumps. Kari enjoyed his morning bath in the river much. He would lie in the water for long time. On coming out, he would squirm with pleasure. After the bath, the author would leave him on the edge of the jungle. He would himself go into the forest to get some twigs for the elephant's dinner. It took a long time. First, the author would sharpen his hatchet, which took half an hour. Then the author had to climb trees to get the most delicate and tender twigs. Doing all this naturally took a long time. Kari and the author were good friends, but Kari once pushed him into the stream. It was to save the life of a boy. He saw a boy lying on the bottom of the river. He dived and pulled the body of the drowning boy to the surface. However, the author was not a swimmer, so he could not come ashore. The current began to drag him down. Kari saw it. He came fast into the water. The author caught his trunk. He pulled both the author and the boy ashore. Kari was like a baby. Like a baby, he had to be told when he was naughty. He developed a taste for bananas. He began to steal them. Large plates of fruits were kept on the table in the dining room. Kari would put his trunk through the window to the bananas. In one attempt, he would take them all. He would then quietly go to his pavilion. There he ate the bananas at peace without being seen. At last, the author caught him stealing. When he was scolded, he understood like a baby and did not steal again. Again, like babies, he was a quick learner. Kari learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn that. That was the command to sit, while Mali was the command to walk. These commands were taught to him just as one teaches a child. The teaching of master call to an elephant is a difficult thing. An elephant generally takes 5 years to learn it, yet it is the most important signal for an elephant to learn. It is so because it helps an elephant to save his master's life. Sometimes they are lost in the jungle and there is no way out. Then the master makes a strange hissing, howling sound in the elephant's ear. A trained elephant understands it and at once pulls out the tree in front of him. This frightens all the animals away. Even the tiger is frightened. The elephant goes on pulling down the trees one after the other. Thus a path is made out of the forest. The moral of the story bringing up Kari is that we should underestimate nature in a way that animals can exceed the doing of a human being. In simple words, the story depicts the moral that animals too have the ability of sometimes being more caring and loving than human beings. கரெக்ட் தானடா. மனுஷங்களை விடவே நம்மளோட மேலே சில நேரத்தில் மிருகங்கள் கூட நம்ம மேலே ரொம்பவும் பாசமாகவும் பற்றாகவும் இருக்கும், ரொம்ப லாயலாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க.
பிரிங்கிங் அப் கரி தமிழ் சம்மரி. பிரிங்கிங் அப் கரின்னா கரின்ற ஒரு குட்டி எலிஃபேண்ட் வந்து எப்படிலாம் வளர்ந்ததுன்ற கதையை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். எலிஃபேண்ட் எப்படிலாம் வளர்க்குறாங்கன்ற ஒரு புது விஷயத்தை நம்ம வந்து இந்த லெசன் மூலயமா கற்றுக்க போகிறோம். இதில் வந்து காரின்ற 5 மாதம் பேபி எலிஃபேண்ட்டை வந்து நம்மளுடைய ஆத்தர்கிட்ட கொடுத்தாங்க அதை பார்த்துக்க சொல்லி. அப்போ அவர்கிட்ட ஆத்தர்கிட்ட கொடுக்கும்போது அதுக்கு 5 மாதம் தான் இருந்தது. அந்த 5 மாதத்துலேயே அது வந்து ஆத்தர் வந்து 9 வயசு அவருக்கு. அந்த 9 வயசு பையனை விடவே அந்த எலிஃபேண்ட் என்ன இருந்தது, ஹைட்டாகவே இருந்தது. அவர் வந்து அவருடைய காலை வந்து நுனிவீரலால் நின்னாதான் அது வந்து அவ்வளோ ஹைட்டை வந்து அவருக்கு ஹைட்டுக்கு வந்து காம்பன்சேட் பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு அது வந்து ஹைட்டாக இருந்தது. ஸோ வந்து அவர் வந்து அந்த எலிஃபேண்ட்டுக்கு டெய்லி வந்து 18 கிலோகிராம் வந்து அதுக்கு வந்து உணவு கொடுப்பாரு. அது உணவு சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ட்விக்ஸு தான் சாப்பிடும், மரக்கிளைகள் தான் சாப்பிடும். ஸோ அவர் வந்து தினமும் காட்டுக்கு போயிட்டு அதுக்கு தேவையான ஃபிக்ஸ்லாம் வந்து வெட்டி எடுத்து வந்து அதுக்கு கொடுப்பாரு. அது வந்து டெய்லியுமே அதை வந்து குளிக்க கூப்பிட்டு போவார் ஆற்றுக்கு. மார்னிங் அவரோட வேலை என்னென்னா அதை குளிக்க கூப்பிட்டு போகிறது தான். அந்த குளிக்க கூப்பிட்டு போகும்போது அந்த ரிவரில் வந்து அது ஜாலியாக போயிட்டு அந்த மணல் படுகையில் வந்து அது படுத்துக்கிட்டு அது வந்து மணலில் தேய்ச்சி அவர் குளிப்பாட்டுற வரைக்கும் ஜாலியாக படுத்துட்ருக்குமா. அதுக்கப்புறமா ரொம்ப நேரமாக அந்த தண்ணியில் ஆற்றுல வந்து ஓடுற தண்ணியில் ரொம்ப நேரமாக படுத்துட்டு இருக்குமா அவர் கழுவுற வரைக்கும். தண்ணி வச்சு அவர் அது உடம்புல இருக்கிற மண்ணெல்லாம் கழுவுற வரைக்குமே. அதுலேருந்து அது குளிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஷைனிங்காக, பார்க்கறதுக்கு எபோனி மாதிரி, இந்த கருங்காலி மரம் மாதிரி கருப்பாக நல்லா ஷைனிங்காக பார்க்கறதுக்கே இருக்குமா, ரொம்ப அழகாக. ஸோ வந்து அது எப்பயுமே அவர் எப்படி கூப்பிட்டு வருவார்னா அது காதை பிடிச்சி தான் இழுத்து கூப்பிட்டு வருவாராம். ஏன்னா வந்து அப்போ தான் அவருக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு. அவர் வந்து அது காதை பிடிச்சி கூட்டிட்டு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அதை வந்து ஃபாரஸ்ட்டோடைய எட்ஜில் விட்டுடுவாராம், முனையில் விட்டுட்டு அவர் வந்து அதுக்கு ட்விக்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு போயிடுவாராம். மரக்கிளைகள்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு போயிடுவாராம். அந்த மரக்கிளைகளை கலெக்ட் பண்ணுறது வந்து அது ஒன்றும் அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லையா. அது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்பவும் மென்மையான இலைகளை, மென்மையான மரங்கள் கிளைகளை கொடுத்தா தான் வந்து அது சாப்பிடுமா. ஸோ அதனால் அவர் வந்து உச்சியிலலாம் போயிட்டு மேலே ஏறி வெட்டி எடுத்துகிட்டு வருவாராம். அது ஒன்றும் சாதாரண வேலை இல்லைன்னு சொல்கிறாரு. அது வந்து அவர் வந்து சின்ன கோடால் எடுத்துகிட்டு போவார் கையில். அது வந்து ஒரு 1/2 hour அது வந்து ஷார்ப் பண்ணுவாராம். ஏன்னா வந்து அது வந்து குத்துற மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா வந்து நம்ம காரி வந்து சாப்பிடாதான். ஸோ அதனால் நல்லா ஷார்ப் பண்ணி அழகாக வெட்டி அதுக்கு எடுத்து வரணுன்றதுக்காக நல்லா ஷார்ப் பண்ணி எடுத்து வரான். அந்த மாதிரி ஒரு நாள் காட்டில் அதை வந்து விட்டுட்டு அவர் வந்து இந்த கிளைகளை எடுக்கிறதுக்காக போகும்போது திடீர்னு ஒரு சவுண்டு கேட்குது. அது காரியோட சவுண்டு தான். உடனே அவர் வந்து காரி இருந்த இடத்துக்கு போகிறாரு. ஆனால் காரி அந்த இடத்துல இல்லை. காரி வந்து அந்த தண்ணி பக்கமாக அதனோட சவுண்டு கேட்குது. அந்த இடத்துல ரிவர் பக்கமாக போகிறாரு. அங்கே பார்த்தா வந்து காரி வந்து கருப்பாக ஒரு உருவம் அந்த ரிவரில் தத்தளிச்சிட்டு இருக்கு தெரியுது. அந்த தத்தளிச்சிட்டு கருப்பு உருவம் வந்து நம்ம காரின்னு அவருக்கு தெரிய வருது. அவர் வந்து ஆனாலும் அதை பார்த்தோம் அவரால் போய் காப்பாற்ற முடியல. ஏன்னா வந்து அது வந்து 400 பவுண்ட்ஸ் எடை உள்ளது. இவரோட பல மடங்கு வந்து அது எடை உள்ளது. வந்து அவர் ஒரு உதவிற்ற தன்மையில் நின்றுட்டு இருக்காரு. சடனாக கார் என்ன பண்ணுது, அவரை வந்து அவரையும் பிடிச்சி இழுத்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டுருது. தண்ணிக்குள்ளே போனோடனே அவர் வந்து உள்ளே போய் பார்க்குறாரு. ஒரு பையன் வந்து உள்ளே படுத்துட்டு இருக்கான். ஸோ அவன் வந்து அவனை காப்பாற்றணுமேன்றதுக்காக இவரும் என்ன பண்ணுறாரு, அவனை பிடிச்சி இழுக்கிறாரு. ஆனாலும் அவரால் வெளிவர முடியல. ஏதோ ஒன்று கரண்ட் மாதிரி ஒன்று அவரை உள்ளே இழுத்துட்டு போகுது. அதை பார்த்த காரி வந்து அவருடைய தும்பிக்கையால் அவர் கழுத்தை பிடிச்சி வளைச்சி அதில் வந்து 2 பேரையுமே அவர் காப்பாற்றி வெளியே கொண்டு போய் விட்டுறாரு. அவங்க 2 பேர் லைஃபையுமே நம்ம காரி வந்து சேவ் பண்ணியிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில். காரி வந்து ரொம்பவும் குழந்த மாதிரி, அவர் வந்து ரொம்ப சுட்டியாக நாட்டியான்னு குறும்பாக இருப்பார். அவருக்கு வந்து சொன்னால் தான் அவருக்கு வந்து எல்லாமே புரியும். அதை மாதிரி அவர் ரொம்ப குழந்தைத்தனமாக அவர் மட்டும் குறும்பாக இருக்கிறாரு, நம்ம வந்து தண்டனை கொடுக்காம இருந்தோம்னா அதை வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார், கண்டினியூஸாக செஞ்சுட்டே இருப்பார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் தான் வந்து சொல்கிறாங்க செகண்ட் சாப்டரில். காரிக்கு வந்து யாரோ திடீர்னு வாழைப்பழம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பழுத்த வாழைப்பழத்தை வந்து சாப்பிட்ட உடனே காரிக்கு அது மேலே ஒரு பயங்கர காதல் வந்துடுது அந்த வாழைப்பழம் மேலே. ஸோ வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு, காத்தருடைய வீட்டில் ஜன்னல் பக்கத்தில் டைனிங் ரூமில் வந்து எப்பயுமே ஒரு பிளேட்டில் பனானாஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. இவர் என்ன பண்ணுறாரு, தினமும் போயிட்டு அவங்க இருக்கிற பனானாஸ் மட்டும் டெய்லி போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாரு. அண்டு ஆத்தரோட வீட்டில் வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆகிடுது. யார் வந்து இந்த பனானாலாம் சாப்பிட்றது, ஃப்ரூட்ஸ்லாம் சாப்பிட்றது, எனக்கு தெரிஞ்சாகணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டில் பிரச்சனை வந்துடுது. ஸோ வந்து அந்த பழி வந்து யார் மேலே விழுதுன்னா அங்கே வேலை செய்கிற சர்வன்ட்ஸ் மேலே தான் விழுது. ஃபஸ்ட்டே வந்து அது மாதிரி காணாமல் போனப்போ சர்வன்ட்ஸ் மேலே பழி வந்துச்சு, அங்கே வேலை செய்கிற வேலைக்காரங்க மேலே பழி வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் டே வந்து அதே மாதிரியே அடுத்த டைமும் காணாமல் போகும்போது அந்த பழி வந்து நம்ம ஆத்தர் மேலே விழுந்துடுது. நீ தான் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருப்ப யாரையும் கேட்காம அப்படின்னு ஆத்தரை தான் திட்டுறாங்க.
அதே மாதிரி அடுத்த டைமும் காணாமல் போனப்போ நம்ம ஆத்தர் வந்து பெவிலியனுக்கு போகிறாரு, நம்மளுடைய காரியோட பெவிலியனுக்கு போகிறாரு. அந்த இடத்துல பார்த்தா நம்ம எலிஃபேண்ட்டு நம்ம காரியோட இடத்துல வந்து சுற்றிலும் நிறையா பனானாஸ் வந்து நசுங்கி போன மாதிரி நிறையா இருக்குது. அந்த தடயத்தை பார்த்தோன்னே அவரு ஆனால் ஆச்சரியப்படுறாரு, ஆனால் எதுவுமே அவருக்கு தோணலை. ஸோ திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துடுறாரு. ஒரு நாள் அது மாதிரி தான் டைனிங் டேபிளில் வந்து கையை வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காரு. ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்லாமா அப்பா அம்மா பர்மிஷன் இல்லாமல் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. அப்போன்னு பார்த்து ஒரு பாம்பு மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய நீட்டான ஒரு உருவம் வந்து உள்ளே வந்து அந்த வாழைப்பழத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு போதான். அதை பார்த்தோன்னே இவருக்கு ரொம்ப பயம் வந்துடுது. ஏதோ ஒரு பெரிய பாம்பு தான், ஆனால் பாம்பு வாழைப்பழம் சாப்பிடாதே, ஆனால் இந்த வந்து கொடூரமான பாம்பாக இருக்கும், அதான் வாழைப்பழத்தை மட்டும் திருட்டு போகுது, கண்டிப்பாக அது அடுத்த முறையும் வந்து இந்த வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு நம்மளையும் கொன்னுடும், அதனால் சொல்லிட்டு பயத்தில் அவர் வெளியே ஓடி போய் பார்க்குறாரு. அப்பன்னு பார்த்து காரியை அந்த பக்கமாக மறைஞ்சிட்ருக்கு, பவிலியான் பக்கமாக. இவர் ஓடி போயிட்டு காரியை வந்து கூட்டணியாக கூட்டிட்டு போனால் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் பயம் இல்லாமல் இருக்கும், இது நம்மளை உற்சாகம் முட்டுன்னு நினச்சிட்டு அது ஹெல்ப்புக்காக போகிறாரு. கடைசியில் பார்த்தா அங்கே போனால் காரி தான் அந்த பனானாஸ்லாம் சாப்பிட்டுருக்கு. ஸோ அவர் கண்டுபிடிச்சிடுறாரு காரி தான் அந்த திருடன்னு. அவங்க வீட்டுக்கு எட்டுன்னு வந்து காமிக்கிறாரு, இவன் தான், நான் ஒன்றும் சாப்பிடல, வேலைக்காரனும் சாப்பிடல, இவன் தான் காரி தான் இவ்வளோ நாளாக வந்து திருடி சாப்பிட்ருக்கான்னு சொன்னோடனே காரி சர்வன்ஸ் அண்டு அங்கே வேலை செய்கிற எல்லாருமே வந்து அவர் மேலே கோவமாக தான் இருக்காங்க. அண்ட் பேரண்ட்ஸும் ஆத்தரோடைய பேரண்ட்ஸுமே அவர் மேலே கோவமாக தான் இருக்காருன்னு அவர் காரியால் புரிஞ்சிக்க முடியுது. அண்ட் காரி வந்து ரொம்பவும் சுயகௌரவத்தோடு நின்றுட்டுருக்காரு. அப்போ வந்து காரியை வந்து காது பிடிச்சி இழுத்து வந்து எல்லோரும் முன்னாடியும் இப்படி அசிங்கப்படுத்தினோடனே காரிக்கு ரொம்ப ஷேமாக போயிடுது. காரிக்கு காதில் வந்து சொல்கிறாரு நம்ம ஆத்தர், நீ மட்டும் இன்னொரு தடவை இதை மாதிரியே திருடுனா பனானாஸை நான் வந்து உனக்கு கசையடி கொடுப்பேன், சாட்டையடி கொடுப்பேன்னு மிரட்டி வைக்கிறாரு. காரிக்கு ரொம்ப ஷேமாக போயிடுது. அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து காரி திருடுறதே இல்லை அப்படின்னு ஒரு உதாரணத்தோட செகண்ட் சாப்டர் வந்து முடிக்கிறாங்க. காரிக்கு வந்து மாஸ்டர் சிக்னல்ஸும் அண்ட் வந்து சிமிஜைகளும் சொல்லித்தரப்படுது. காரி வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே எல்லாமே கற்றுக்கிறாரு. அண்ட் காரிக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடம் சொல்லித்தர வேண்டியது இருக்குது. அந்த பாடம் வந்து 5 வருஷம் ஆகும் அது எல்லா எலிஃபெண்ட்டுக்குமே சொல்லித்தரதுக்கு. ஸோ அந்த பாடத்தை வந்து காரிக்கும் சொல்லித்தரணும். காரி மட்டும் அதுக்கு விதிவிலக்கு இல்லை, அந்த பாடத்தை கண்டிப்பாக காரியும் கற்றுட்டு தான் ஆகணும். ஸோ வந்து இந்த சாப்டரில் வந்து மாஸ்டர் கால்ஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க. அண்ட் வந்து மாஸ்டர் கால்லாம் வந்து ஸ்னேக்கும் டைகரும் சேர்ந்து சண்டை போட்டால் எப்படி ஒரு வாய்ஸ் வருமோ அதே மாதிரி வாய்ஸ் வந்து நம்ம வந்து உருவாக்கி அது காதில் சொல்லணும். அப்போ தான் வந்து அது சீக்கிரமாக அதை கற்றுக்கிட்டு நம்ம எங்கே அந்த சவுண்ட் விட்டாலோ அது ஓடி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். ஓகே, எலிஃபெண்ட்டுக்கு முக்கியமாக வந்து உட்காரது கற்றுத்தரணும். ஏன்னா வந்து எலிஃபெண்ட் வந்து சீக்கிரமாகவே வளர்ந்துடும். 1-2 வருஷத்துலேயே அது வந்து பெரிய சைஸில் வந்துடும். அப்போ வந்து நம்ம வந்து அது மேலே ஏணி வச்சுலாம் ஏறி உட்கார முடியாது. ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், உட்காரதுக்கு சொல்லித்தரணும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரெயின் பண்ணணும். அப்படி உட்காரது சொல்லித்தரது தான் வந்து தாத்துன்ற ஒரு வேர்டு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தாத்துன்னு சொல்லி அது காதை பிடிச்சி கீழே இழுத்தா அது வந்து என்ன பண்ணும், உட்காரும், படிப்படியாக உட்காரத்து கற்றுக்கணும். தாத் காதை பிடிச்சி இழுத்தா டக்குன்னு அது உட்காரும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது சொல்லி கொடுத்தா தாத்துன்னு சொன்னாலே அது உட்கார ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி தான் மாலின்றது சொல்லி கொடுத்து, மாலின்ற வேர்டை சொல்லி கொடுத்து அதனுடைய தும்பிக்கையை பிடிச்சி முன்னாடி இழுத்தா அப்போ வந்து முன்னாடி நடந்து போகணுன்றது அதுக்கு அது ஒரு சிக்னல். அதனால் வந்து அந்த மாலின்ற சிக்னலை வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அவர் வந்து 3 பாடத்துக்கு அப்புறம் தான் அந்த மாலின்ற விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டாராம். அண்ட் வந்து தாத்துனா உட்காரதுன்றதை கற்றுக்கிறதுக்கு அதுக்கு 3 வாரம் ஆச்சான். ஸோ அதை மாதிரி அது உட்காரதுக்கும் அண்ட் தென் மாலின்னு சொன்னால் முன்னாடி ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கிறதுக்கும் காரி வந்து கற்றுக்கிடுச்சு. எதுக்காக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மாஸ்டர் சிக்னல்ஸ் வந்து நம்ம யானைகளுக்கு சொல்லித்தரணும்னா, நம்ம திடீர்னு ஏதாவது ஒரு காட்டில் வந்து நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம்னா அப்போ வந்து நம்ம அந்த மாஸ்டர் சிக்னல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம கத்துறோம்னா, மாஸ்டர் சிக்னல்ன்றது வந்து ஹிஸ்ஸிங் அண்ட் ஹவுலிங் சவுண்டு. ஹிஸ்ஸிங்னா வந்து ஸ்னேக் விடுற சவுண்டு, அண்ட் ஹவுலிங்னா வந்து ஊழையிடுற சவுண்டு, ஊ அப்படின்னு ஊழையிடணும்ல அதை மாதிரி. ஸோ ஹிஸ்ஸிங் அண்டு ஹவுலிங் ரெண்டுமே சேர்த்து சூ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சவுண்டு நம்ம விட்டோம்னா எலிஃபெண்ட் எங்கே இருந்தாலும் ஓடி வந்துடும். சப்போஸ் நம்ம வந்து ஏதாவது காட்டுக்குள்ளே திடீர்னு மாட்டிக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்னேக்கும் அண்ட் பாம்பும் அண்ட் புலியும் சேர்ந்து சண்டை போட்டால் என்ன சவுண்டு வருமோ அந்த மாதிரி சவுண்டு தான் மாஸ்டர் கால். ஸோ அந்த சவுண்டை வந்து நம்ம கூப்பிடணும். சவுண்டை வந்து நம்ம கொடுத்தோம்னா நம்ம இருட்டில் எங்கேயாவது நைட்டில் மாட்டிட்டா கூட ஜங்கிளில் காட்டில் நம்மளுடைய எலிஃபெண்ட் வந்து அங்கே இருக்கிற மரங்கள் எல்லாத்தையுமே, அது வர வழியில் இருக்கிற மரங்கள் எல்லாத்தையுமே பிடுங்கி தூக்கி எறியுமா. அப்போ அதை பார்த்து புலிங்களே கூட பயந்து ஓடுமா. அண்ட் மங்கீஸ்லாம் வந்து ஒரு மரத்துலேருந்து ஒரு மரம் தாங்குமா. அண்ட் ஆண்மான்கள் எல்லாமே ஒரு ஓடு மங்கியில் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நிலா வெளிச்சத்து மூலயமா நம்ம பார்க்க முடியுமா. அந்த ஜங்கிளே ரொம்ப இருட்டாக இருக்கும், நம்மளால் வெளியே போக முடியாது இல்லையடா. ஸோ வந்து நம்ம வந்து இந்த சவுண்ட் விட்டால் நம்ம யானை வந்து அந்த மரங்கள் எல்லாத்தையுமே, அது வழியில் வர மரங்கள் எல்லாத்தையுமே
பிடுங்கி 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 கீழே போட்டுகிட்டே வருமா, ஒரு ஒரு மரமாக கீழே போட்டுகிட்டே வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து ரீச் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு ஒரு வழியே அது நம்ம வீட்டிலேருந்து நம்ம இருக்கிற அந்த காட்டுக்கு அது ஒரு வழியே அது உருவாக்கியிருக்குமா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரொம்பவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அது ஒரு காட்டையே அழிக்கிறதுக்கு கூட அது வந்து தயங்காது. ஸோ அந்த அளவுக்கு பாசமான ஒரு மிருகம் தான் இது. எலிஃபென்ட்டுக்கெலாம் மாஸ்டர் கால்ன்ற விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு 3rd சாப்டரில் சொல்லி முடிக்கிறாங்க நம்மளுடைய ஆத்தர் தான் கோபால் முகர்ஜி. Answer the following question, page number 14. Question number 1. The enclosures in which Kari lived had a thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Kari's pavilion on page number 8 and say why it was built that way. Answer is the illustration of Kari's pavilion on page number 8 confirms that the thatched roof rested on 4 thick tree stumps. The pavilion was built in this way so that the elephant could move about freely inside the enclosure. Question number 2. Did Kari enjoy his morning bath in the river? Give a reason for your answer. Answer is yes. Kari enjoyed his morning bath in the river. He would lie down on the sand bank while the narrator rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that, he would lie in the water for a long time. His skin would shine like ebony on coming out from water and he would squeal with pleasure as the narrator rubbed water down his back. Okay, question number 3. Finding good twigs for Kari took a long time. Why? Answer is the narrator would climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs for Kari in order to cut down the twigs without mutilating them. The hatchet needed to be very sharp and it would take half an hour to sharpen the hatchet. Therefore, it would take the narrator a long time to find good twigs for Kari. Question number 4. Why did Kari push his friend into the stream? Answer is Kari pushed his friend, the narrator, into the stream because there was a boy lying flat at the bottom of the river and he wanted him to save the drowning boy. Okay, question number 5. Kari was like a baby. What are the main point of comparison? Answer is Kari was like a baby as it had to be trained to be good, and if it was not told when it was naughty, it was up to more mischief than ever. Question number 6. Kari helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it. How did he do it? Answer is large plates of fruit used to be kept on the table near a window in the dining room of the narrator's house. Kari would put his trunk in through this window and pick up all the bananas kept in the plate. He would then eat the stolen bananas in his pavilion. Question number 7. Kari learned the command to sit and to walk. What were the instructions for each command? Answer is to make Kari sit down, the narrator would say that, and pull him by the ear to make him walk. The narrator would say Mali and pull his trunk forward. Question number 8. What is the master call? Why is the most important signal for an elephant to learn? Answer is the master call is a strange hissing howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other, and this kind of noise has to be made in an elephant's ear. It is the most important signal for an elephant to learn because if one is lost in the jungle and there is no way out, the only thing to do then is to give the master call. At once the elephant pulls down the trees in front of it one by one with its trunk. This achieves two purposes. First, it frightens all the animals away, and second, a road is formed that leads straight to one's house. Okay children, now we are in the end of the session and I hope this video is more useful to you, and meet you and catch you in my next video. Until then, bye from yours Kirti Kumar. Thank you children, thanks so much, bye.